سامعین محترم یہ ایک دو دعائیں ہیں میرے ذمہ وہ کرتا چلوں. ذاکر اہل بیت اظہر حسین آل حسینی جو ابھی آپ سے مخاطب ہو رہے تھے، ان کے بھائی نظر حسین علیل ہیں اور راولپنڈی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. مولا پاک دل پاک ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ماسٹر غلام مصطفیٰ ایم اے صاحب بیمار ہیں، مولا پاک دل پاک ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. سنگیت ساؤنڈ سسٹم نے یہ خوبصورت اور کھنکتی ہوئی آواز ہم تک اور پوری دنیا میں پھیلانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے. کیمرہ مین کاشف، ساؤنڈ آپریٹر زیبی اور شیراز لائیو، غم حسین لائیو، یہ پوری دنیا میں اس مجلس کو لائیو سنا رہے ہیں اور آپ کو یہ خوبصورت آواز سنوا رہے ہیں. ان تمام احباب کی مولا روزی رزق میں اضافہ فرمائے، ان کے بخت اقبال بلند فرمائے. اسی مقام پر اسی امام برگاہ کے سابق ناظم ممبر زوال محمد اسحاق جعفری صاحب علی ہیں، مولا پنجر پاک ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. بندہ ہوں تیرا تجھ سے کرم مانگتا ہوں میں، یہ آپ کی آواز ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے دل کی آواز ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بندہ ہوں تیرا تجھ سے کرم مانگتا ہوں میں، اور قائم رہے جہاں میں بھرم مانگتا ہوں میں. جاؤ حشم کی مومن کو کوئی طلب نہیں، کثرت سے دے حسین کا غم مانگتا ہوں میں. دبستان فاطمیہ کے باوصف اور با کردار معلم، خطیب العصر، اذان علی ولی اللہ کے بے خطر مؤذن، دانشور آل اطہار، اولاد علی و بطول، ممبر پاک کے حقیقی وارث و مالک، سرمایہ ملت جعفریہ، سرکار علامہ باقر علی نقوی صاحب آف اسلام آباد. میں ان سے ملتمس ہوں کہ رونق افروز ممبر ہو کر مومنین کے اذہان و قلوب کو مودت اہل بیت سے سرشار فرماتے ہوئے وارثان ارض و سما کی تمجید فرمائیں. بر محمد و آل محمد بلند کر صلوات. رحم اللہ من کرہ الفاتحہ. دعا ہے خداوند عالم صدقہ محمد و آل محمد کا آپ تمام حضرات کا یہاں آنا، بانیان مجلس کا حصہ فیضا کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. آپ جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے. جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائیں. جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے. جو با روزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے. جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے. جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے. جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں مولا شفا کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائے. بالخصوص مومن بیمار ہیں مولا پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں مولا شفا عطا فرمائے. جناب حکیم صاحب کے بھتیجے بیمار ہیں مولا صحت کے ساتھ راضی زندگی عطا فرمائے. راجہ حسین عباس صاحب بیمار ہیں مولا انہیں شفا کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائے. جو مومنین جہاں جہاں بیمار ہیں سیدنا سید سجاد کی غیرت والی بیماری کا مولا سب کو شفا کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائے. مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے بالخصوص حاجی امداد علی صاحب مرحوم، اس خاندان کے دیگر تمام مرحومین اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے. شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو. امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو. لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، مولا کے نوکر و چاکروں میں شمار ہوں. امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ. اللہم کن لولیک الحجۃ بن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ
فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وسهل مخرجهم وأعلق عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق اخی الحسین علیہ السلام. ایسی صلوات پڑھیں گے تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکونا بعدہ فسرت انویتہ ابصار الناظرین وعجزت اناتہ اوہام الواصفین وصلی اللہ علیہ واشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم لله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. صلوات بر محمد وآل محمد. کافی تعداد میں تشریف فرما ہے، بلندتر صلوات پڑھیں آل محمد. اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑے تھوڑے ممبر کے قریب تشریف لے آئیں. جتنے ہیں پتہ نہیں کیوں روشنی سے چھپ کے پیچھے کیوں بیٹھ رہے ہیں، ممبر کے قریب تشریف لے آئیں، روشنی میں آئیں، مجھے آپ کے چہروں کی زیارت بھی ہوتی رہے اور ذکر بھی ہوتا رہے. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند آل محمد کی ذات اللہ. جزاک اللہ. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. سورہ رعد سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آیت کا نشان ہے 15. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے للہ یسجد من فی السماوات والارض. زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. للہ یسجد من فی السماوات والارض. زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ خدا کو سجدہ کر رہا ہے. توہم و کرہم، کوئی چاہتے ہوئے کوئی نہ چاہتے ہوئے. توجہ فرمائیے گا، سجدہ ہر کوئی کر رہا ہے. کوئی چاہ کے سجدہ کر رہا ہے، کوئی نہ چاہ کے سجدہ کر رہا ہے. دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کوئی اختیار سے سجدہ کر رہا ہے، کوئی جبر سے سجدہ کر رہا ہے. ہر ایک اس کے سجدے میں ہے. زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ اس کے سجدے میں ہے. اور میرے بندو اگر تمہیں شک ہے کہ ہر کوئی میرے سجدے میں نہیں ہے تو پھر ذرا غور کرنا اپنے سائے پر. وَظِلَالُهُمْ غُدُوَّ وَالْإِصَالِ، اپنے سائے پر نظر کرو، وہ صبح بھی ہمیں سجدہ کرتا ہے. توجہ ذات محترم، اپنے سائے پر نگاہ کرو، وہ صبح بھی ہمیں سجدہ کرتا ہے، وہ شام کو بھی ہمیں سجدہ کرتا ہے. جب سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تمہارا سایہ مغرب کی طرف سجدہ کرتا ہے، اور جب سورج مغرب میں غروب ہو رہا ہوتا ہے تمہارا سایہ مشرق کی جانب سجدہ کر رہا ہوتا ہے. کائنات کی ہر ایک چیز خدا کے لیے سجدے میں ہے، وہ زمین میں رہنے والا ہو یا آسمان میں رہنے والا ہو. میری آج کی تقریر کا موضوع ہی سجدہ ہے. ہاں، سجدہ کیا ہے، حقیقت سجدہ کیا ہے، سجدہ کہتے کسے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ وہ سجدہ جو میرا موضوع ہے اس کی جانب میں سفر کروں، ایک بات آپ کے سامنے پہلے واضح کر دینا چاہتا ہوں. سجدے کی 2 اقسام ہیں. توجہ ہے،
परेशान तो नहीं हो रहे? अभी तो सुबह सुबह है हैदरी, अभी तो मजलिस की इब्तिदा हो रही है, अभी आप थक जाएंगे तो अभी तो बाद में वो आना है कि जिन्होंने आपको बैठने ही नहीं देना। इसलिए आप मुझे बेशक बैठे बैठे सुनते रहें, लेकिन इतना शामिल रहें कि मुझे ये अंदाज़ा होता रहे कि इस वक्त में जो चीज़ें अपने दोस्तों तक भेजना चाह रहा हूँ वो चीज़ें पहुँच रही हैं वैसे ही जैसे मैं चाहता हूँ। सजदे की दो अक़साम हैं, एक सजदा सजदा ताज़ीम है और एक सजदा सजदा इबादत है। तवज्जो फरमाइएगा, ये दो अक़साम है सजदे की, एक सजदा ताज़ीम और एक सजदा इबादत। दुनिया को आज तक इन दो किस्मों की समझ नहीं आई, जिसकी वजह से शेख के फतवे लगते हैं। तवज्जो, आज तक दुनिया को समझ नहीं आई, जिसकी वजह से शिर्क के फतवे लगते हैं, कुफर के फतवे लगते हैं। कहीं किसी की पेशानी देख ली, वहीं पे फतवा लगाना शुरू कर दिया कि ये मुशरिक हो गया है, ये काफिर हो गया है। दो तरह के सजदे हैं, एक ताज़ीम का सजदा है और एक इबादत का सजदा है। कायनात का पहला झगड़ा ताज़ीम के सजदे पे हुआ। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रहे, जिंदगी या मौला सबको सलामत रखे। कायनात का पहला झगड़ा ताज़ीम के सजदे के ऊपर हुआ, और वो झगड़ा क्या था उसका किस्सा खुदावंद आलम ने सूरह स्वाद में बयान फरमाया। इजाजत है मैं आपके सामने अर्ज कर दूं उसकी बातें। इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ, इन्नी खालिकुन बशरुम मिन तीन, मैं मट्टी से बशर बनाने जा रहा हूँ। तवज्जो है, इन्नी खालिकुन बशरुम मिन तीन, मैं मट्टी से बशर बनाने जा रहा हूँ, मैं मट्टी से बशर बनाने जा रहा हूँ। व इज़ा सवैतहू, जब मैं उसे सवार लूँ। व इज़ा सवैतहू, जब मैं उसे सवार लूँ। व नफ़ख्तु फीहि मिन रूही, और फिर मैं उसके अंदर अपनी रूह फूंक दूँ। तवज्जो तवज्जो मोहतरम, जब मैं उसे सवार लूँ और फिर जब मैं उसके अंदर अपनी रूह फूंक दूँ, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो फिर तुम उसे सजदा करना। अल्लाहु अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। मट्टी से बशर बना रहा हूँ, ये नहीं कहा कि बशर बना रहा हूँ फौरन सजदा करो, नहीं, फरमाया बशर बना रहा हूँ, जब रूह फूंक दूँ तो फिर सजदा करना, जब रूह फूंक दूं तो फिर सजदा करना। इसका मतलब ये हुआ सजदा उस मट्टी के पुतले को नहीं था, सजदा उस रूह को था जो फूंकी गई। अल्लाहु अकबर, अगर उस मट्टी के पुतले को सजदा होता तो फिर खुदावंद आलम कहता बशर बना रहा हूँ, इस बशर को सजदा कर लो। लेकिन ये नहीं फरमाया कि बशर को सजदा कर लेना, फरमाया जब मैं रूह फूंक दूं तो फिर उसे सजदा करना। इसका मतलब सजदा उस मट्टी के पुतले को नहीं था, सजदा उस रूह को था कि जिसने उतर कर उसे हकीकी बशर बनाया। जब मैंने तलाश करना शुरू किया कि वो रूह कौन सी थी जो आदम में फूंकी गई, तो आदम सजदे के काबिल हो गया। मेरा तसव्वुर कूफा पहुंचा, मस्जिद कूफा था, मिंबर अबियस था, वारिस मिंबर सलूनी मिंबर में था और खुतबा दे के कह रहे थे अना रूहुल लज़ी लोफ़ेगा बी आदम, वो जो आदम में रूह फूंकी गई वो मैं अली इब्न अबी तालिब। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। वो जो रूह फूंकी गई वो रूह मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। अब सजदा किसको है? रूह को है। तवज्जो, सजदा किसे है? रूह को है। इसीलिए तो दुनिया को एक और पैगाम देता चलूं, वो जो काबे की तरफ रोक करके सजदा करते हो ना, ख्याल करना सजदा काबे को नहीं, रूह काबा को है। सलामत रहे, मौला आपको तदब्बर फरमाए, सजदा रूह है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सलामत रहे, मौला आपको तदब्बर फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। ये वो पहला सजदा है, ये सजदा ताज़ीम का सजदा। जब मैं रूह फूंक दूं तो फिर इसे हकीम साहब अगली आयत में बड़ा लुत्फ है, जिन्हें ये समझ आ गई है ना कि सजदा किसे है, उनके लिए अगली आयत में बड़ा लुत्फ है। इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ कि जब मैंने रूह फूंक दी, फसजदल मलाइकता
कुल्लुहुम अजमाऊन, तमाम मलाइका ने बाजमात सजदा किया। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। दो लफ्ज आए हैं, कुल्लुहुम और अजमाऊन। कुल्लुहुम का मतलब सारे फरिश्तों ने, सारे फरिश्तों ने, अजमाऊन बाजमात सजदा किया, बाजमात सजदा किया, बाजमात सजदा किया। अल्लाह चाहता है ताज़ीम के सजदे भी बाजमात किए जाएं। अल्लाह अकबर, खुदा चाहता है कि ताज़ीम के सजदे भी बाजमात किए जाएं। फसजदल मलाइका कुल्लुहुम अजमाऊन, तमाम फरिश्तों ने बाजमात सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। तवज्जो है मतलब, सिवाय अबा अस्तकबर व काना मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया, वो तो था ही काफिरों में से। तवज्जो, उसने तकब्बुर किया, वो तो था ही काफिरों में से। जुमला कह दूं अगर वसूल करना चाहो तो, उसने तकब्बुर किया, वो था ही काफिरों में से। पता चला जो सजदाए ताज़ीमी बाजमात का मुनकिर हो जाए, अल्लाह उसे इब्लीस बना देता है। जो सजदाए ताज़ीमी बाजमात का मुनकिर हो जाए, अल्लाह उसे, और फिर आम काफिर नहीं, क्या फरमाया, वकाना मिनल काफिरीन, वो था ही काफिरों में से, था ही, ये नहीं कहा काफिर हो गया, फरमाया था ही काफिरों में से। मेरे अल्लाह कब काफिरों में से था, ये तो कुछ सजदे करता था। जो सबसे छोटी रिवायत है ना शैतान के सजदों की, सबसे छोटी रिवायत वो है 6000 साल। 6000 साल शैतान अल्लाह को सजदे करता रहा। दुनिया की कोई जगह ऐसी नहीं जहां शैतान ने अल्लाह को सजदे नहीं किए, और आम सजदे नहीं थे, कबूल सजदे थे। आम सजदे नहीं थे, कबूल। भाई देखे ना, जब कोई चीज कबूल होती है तो तरक्की होती है। एक बच्चे की 5वीं जमात की तालीम कबूल हो जाए, फिर 6ठी में भेजा जाता है, 6ठी की कबूल हो जाए, फिर 7वीं में भेजा जाता है। उसके सजदे कबूल थे तो जिन्नों से फरिश्तों में आ गया था। तो सजदे कबूल थे तो जिन्नों से फरिश्तों में, सलामत, सजदे कबूल थे तो जिन्नों से फरिश्तों में आ गया। सजदे कबूल थे तो फरिश्तों का उस्ताद बन गया। जिसके कबूल सजदे थे, खुदावंद आलम उसे कह रहा है वकाना मिनल काफिरीन, वो तो था ही काफिरों में से। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, मेरे अल्लाह तुझे सजदे करने वालों में से था, इसके कबूल सजदे थे, तूने फिर से कह दिया ये था ही काफिरों में से। आवाज़ कुदरत आई, जो ताज़ीम के सजदे का इनकार करे मैं उसके कबूल सजदों को कफर बना देता। अल्लाह अकबर, जियो, सलामत रहो, अल्लाह अकबर, जियो, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या सलामत रहिए, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। अब अगला जुमला सुनिएगा जो आपको हदिया करने जा रहा हूँ। जो इनकी ताज़ीम के सजदे का मुनकिर हो जाए, अल्लाह उसके कबूल सजदों को कुफ्र बना देता है। कबूल सजदों को कुफ्र बना देता है। अल्लाह उसे शैतान बनाकर, रजीम बनाकर, लानती बनाकर अपनी बारगाह से निकाल देता है। लेकिन खुदावंद आलम ने उसे निकालने से पहले शैतान से एक सवाल किया, और वो सवाल ये था, मा मना का अंतस्जुदा लिमा खलक़ता बियदैया, तुझे उसे सजदा करने से किसने मना किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, तुझे उसे सजदा करने से किसने मना किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। गोया खुदावंद आलम ने शैतान से कहा, आदम को सजदा न करता, मेरे हाथों का तो हया करता। यार मेरे हाथों का तो मेरे हाथों का तो हया करता, मेरे हाथों का तो हया करता। इसका मतलब खुदावंद आलम ये कह रहा है कि
کرو. تمہیں ہاتھوں والا اللہ تو نہیں ملے گا. اللہ کے ہاتھ تلاش کرنے نکلو گے تو پھر منبر کوفہ ہوگا. سوال کرنے والے نے کہا یا علی اللہ کے ایسے ہاتھ تو ہوتے نہیں کہ جن سے اس نے آدم کو بنایا, پھر وہ ہاتھ کون سے ہیں جن سے آدم بنایا گیا؟ علی نے اپنے ہاتھوں کو ابا کے دامن سے نکال کے کہا یہ ہے اللہ کا ہاتھ. سلامت ہے مولا آپ کو عطا فرمائے. جناب سید سلامت. اللہ اکبر یا رسول اللہ. علی لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, یا بات بات. بخشش کو اپنے گھر کا سوالی بنا دیا, ان کو فضائے خلدہ والی بنا دیا. ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا. یا علی سلامت رہے مولا آپ کو عطا فرمائے. اس سجدے تک میں نے آنا ہے. اس سجدے کا آپ نے تذکرہ کیا ہے. کیا فرمایا؟ تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ یہاں پہ اگر میں ایک مثال سے بات سمجھاؤں تو شاید بہتر سمجھ میں آ جائے. میں یہاں سے اٹھ کے گزرا اور کوئی صاحب وہاں دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے میری جانب توجہ نہیں کی کہ یہ کون ہے جو یہاں سے گزر گیا. ادھر میں گزرا, ادھر حکیم صاحب اٹھے, آغا صاحب اٹھے. انہوں نے جا کے اس شخص کو پکڑا اور پکڑ کر کہا تو نے اس کی تعظیم کیوں نہیں کی جبکہ یہ ذاکر حسین ہے؟ تو نے تعظیم کیوں نہیں کی جبکہ یہ ذاکر حسین ہے؟ اس کا مطلب میں ایک عام آدمی باقر نقوی صرف گزر جاتا, کوئی سلام کرتا نہ کرتا, پوچھتا نہ پوچھتا, اس سے فرق نہیں پڑتا تھا. لیکن یہ جو ذاکر ساتھ لگ گیا تھا, یہ جو نسبت ساتھ لگ گئی, اس نسبت کی وجہ سے آپ نے اسے کہا کہ تجھے اس نسبت کی تعظیم کرنی چاہیے تھی, اس نسبت کی تعظیم کرنی چاہیے تھی. یعنی تعظیم اس نسبت کی ہے جو میرے ساتھ جڑ گئی ہے. یہی خدا کہہ رہا ہے تو نے آدم کو سجدہ نہیں کرنا تھا, نہ کرتا, میرے ہاتھوں کا خیال تو کرتا, میرے ہاتھوں کا خیال تو کرتا. اس کا مطلب اللہ کی نگاہ میں, اب جو میں کہنے لگا ہوں اپنے ماتمی بلند دوستوں کے لیے, اللہ کی نگاہ میں جسے ید اللہ مس کر لے وہ سجدے کے قابل ہو جاتا ہے. تو اب خیال کرنا جب ہمارا کوئی ماتمی علم کے سامنے پیشانی ٹیک دے تو اس میں فتوے نہ لگایا کرو. جسے ید اللہ نے ایک دفعہ مس کیا وہ تو فرشتوں کے سجدے کے قابل ہو گیا, اور جسے ید اللہ اٹھا کے پھرتا رہا. سلامت رہے مولا آپ کو سجدہ فرمائے. اللہ اکبر یا رسول لبیک ماں منعک, اگر سب مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا ہر ماتمی کو سلامت رکھے. ماں منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اور یہ کہہ کر جو اگلا لفظ ہے نا جو شیطان کا جواب ہے, وہ جواب یہ بتا رہا ہے سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا. جو شیطان کا جواب ہے وہ بتائے گا کہ یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا. وہ جواب کیا ہے؟ جب کہا آدم کو سجدہ کرو تو شیطان نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ میں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا. توجہ, اس نے یہ نہیں کہا
کہ میں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا. اگر یہ کہتا تو اس کا مطلب ہوتا سجدہ عبادت کا سجدہ ہے. توجہ ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا, یہ نہیں کہا اس نے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں ہے. اور جب اس نے عبادت کو اپنے لیے مخصوص کر دیا تو پھر عبادت اس کے علاوہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. وہ خود بھی اپنا قانون نہیں بدلے گا. یہاں سجدہ عبادت کا نہیں ہے, تعظیم کا سجدہ. اس کا جواب کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ میں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا. اس نے پلٹ کر جواب کیا دیا, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا افضل منہ. تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے, تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے, اور میں اس سے افضل ہوں, میں اس سے افضل ہوں. شیطان کی دو غلطیاں تھی. پہلی غلطی یہ تھی, اس نے تراب سے اپنے آپ کو افضل سمجھا. اس نے تراب سے اپنے آپ کو افضل سمجھا. جو تراب سے اپنے آپ کو افضل سمجھے اللہ اسے شیطان بنا دیتا ہے. تو جو ابو تراب کے مقابلے میں آ جائے, سلامت ہے, مولا کو تو عطا فرما. سلامت ہے, مولا کو تو عطا فرما. جو تراب کا مقابلہ کرے مولا آپ کو سلامت رکھے. زندگی اندراز ہو, مولا آپ کو عطا فرما. جو تراب کے مقابل اپنے آپ کو تراب سے افضل سمجھے خدا اسے شیطان بناتا ہے. اور جو ابو تراب کے مقابلے میں آ جائے پھر وہ بڑا شیطان ہوگا. تراب چھوٹی ہے, ابو تراب بڑا ہے. جو تراب کا مقابلہ کرے وہ شیطان ہے. جو ابو تراب کا مقابلہ کرے پھر وہ شیطان کا باپ تو ہوگا. نہیں توجہ کر میں ایک سلوات پڑھے بآواز بلند علی محمد کی ذات. اسے سجدہ نہیں کروں گا جسے تو نے تراب سے بنایا, میں آگ سے, میں اس سے افضل. پہلی غلطی تراب سے مقابلہ. دوسری غلطی نظر ظاہر پر پیچھے رہ گیا. نظر کس پر؟ ظاہر پر, کہ مٹی سے بنا ہے, مٹی سے بنا ہے, مٹی سے بنا ہے. خدا کہہ رہا ہے چاہے مٹی سے بنا ہے, بنایا تو میرے ہاتھوں نے ہے. اللہ اکبر, بنایا تو میرے ہاتھوں نے ہے. تیری نظر ظاہر پر گئی, تیری نظر نسبت پر نہیں گئی. اس کا مطلب یہ ہوا جو ظاہر کو دیکھ کر تعظیم کا انکار کر دے وہ شیطان ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. ہاں یہی تو ہو رہا ہے. علم کپڑے کا تو ہے, لکڑی کا تو ہے, تازیہ چاندی سے تو بنا ہے, تابوت لوہے سے تو بنا ہے. اور میرے بھائی بنا کس سے ہے اس سے فرق نہیں پڑتا, ہے کس کا. اللہ اکبر. جی یا رسول اللہ. اللہ سلام علیکم. مولا آپ کو عطا فرمائے. اب کس وجہ سے سجدہ تھا؟ اس روح کی وجہ سے, اس نور کی وجہ سے جو آدم کی پیشانی میں تھا. ہاں, اور یہ صرف نہ میرا مطالعہ ہے نہ میرا حاصل مطالعہ ہے. جو لوگ نجف اشرف جب آپ جائیں نا زیارت کرنے تو وہاں جا کر صرف ہو کے نہ آیا کریں, وہاں پہ اللہ کی نشانیاں ہیں. جی ہاں, جس طرح کعبے کے بارے میں خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات. جو ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پہلا گھر بنایا ہے وہ خانہ کعبہ ہے. وہاں پہ ہماری کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. وہاں کیا ہے؟ ہماری کھلی ہوئی نشانیاں. اس لیے جو کوئی وہاں جائے وہ صرف چکر لگا کے نہ آئے. جو صرف چکر لگا کے آتا ہے وہ چکر کھا کے آ جاتا ہے. ایک سلوات پڑھے بابا سے بلند آگ.
सैयद बाकरीन बाबा सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहब तशरीफ ले आए। इजाज़त है जो बातें बाकी रह गई अपने दोस्तों के सामने अर्ज कर लूँ। निशानियाँ हैं, जब जाओ नजफ अशरफ, काबा तो फिर बदन है, अली रूह है। अगर काबे में निशानियाँ हैं तो फिर जो हकीकत काबा है, जो हकीकत किबला है, वहाँ कितनी निशानियाँ होंगी। इसलिए जब नजफ अशरफ जाओ तो वहाँ जाकर भी गौर किया करो, वहाँ पर भी अल्लाह की निशानियाँ हैं। एक एक चीज़ पर गौर करो कि ये यहाँ पे क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है। जहाँ मेरे मौला अली की सरी है ना, उस सरी में अकेला अली नहीं है। दाईं जानिब हजरत आदम है, बाईं जानिब हजरत नूह है, दाईं जानिब आदम, बाईं जानिब नूह। अली कहते ही उसे है जिसके प्रोटोकॉल में दो नबी रहे। सलाम है मौला को अता फरमाए, जिसके प्रोटोकॉल में दो नबी रहे, एक जानिब आदम, एक जानिब नूह। वो जो मौला के सराहने एक महराब है, उस महराब पे कुछ अशार लिखे हुए हैं और उन अशार का तर्जुमा ये बनता है कि शायर हजरत आदम को कह रहा है, ऐ आदम तेरा बड़ा मर्तबा है, तेरी बड़ी इज्जत है, तू अबल बशर है, ये सारी इंसानियत तेरी औलाद है, ये तेरा मर्तबा है, ये तेरा मकाम है, ये तेरी इज्जत है। लेकिन हर जगह अपने इस मकाम पे फख्र न किया कर, जब बंदों के सामने जाए तो फिर फख्र किया कर। लेकिन जहाँ तू आराम कर रहा है यहाँ फख्र न करना, क्योंकि तू तुराब का बेटा है, तेरे पहलू में अबू तुराब है। अल्लाह अकबर, मौला को अता फरमाए। अब जब तक वो रूह, वो नूर आदम में है, तब तक सजदा आदम को है। जब वो नूर मुंतकिल हो गया, अब सजदा आदम को नहीं होगा, अब सजदा उसे होगा जहां नूर आ गया है। तवज्जो हज़ारे मोहतरम। हाँ, आज आप आदम की कब्र को सजदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो नूर मुंतकिल हो चुका है, वो नूर आगे जा चुका है। जहां जहां वो नूर जाता रहा, वो जगह सजदे के काबिल होती रही। लेकिन ख्याल रहे, ताज़ीम का सजदा, ताज़ीम का सजदा। और जब ये नूर मुंतकिल होते होते मैं दरमियान में हर एक मंजिल पे पढ़ना शुरू करूं तो पूरा अशरा इसी में गुजर जाता है। चलते 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 ये नूर पेशानी अब्दुल मुत्तलिब में आया। अल्लाह अकबर, कहाँ पहुंचा पेशानी है। ये आम पेशानी नहीं थी। जी बिस्मिल्लाह। एक सलावत पढ़े बाबा बुलंद आलिमा। अगर मैं पीछे चला गया तो बाबा जी का टाइम पीछे हो जाएगा। अच्छा, सलावत पढ़े बाबा बुलंद आलिमा मोहम्मद। आदम का इम्तिहान लिया गया, बल्कि जुमला बदल के कहूँ, आदम का फरिश्तों से मुकाबला करवाया गया। समझो ना, वक्त थोड़ा है। आदम का फरिश्तों से, क्योंकि जब आदम की खिलाफत का ऐलान हुआ तो इन्होंने पलट के कह दिया कि इसकी औलाद तो खून रेजी करेगी, ये तो दुनिया पे फसाद करेंगे। हम हैं नानो सब हो हमदे का वनुक़द्दिसुलक, हम तेरी तस्बीह भी करते हैं, हम तेरी तकदीस भी करते हैं, इसलिए हमें खलीफा बना। खुदावंद आलम ने दोनों का मुकाबला करवाया। ये कुछ नूर है, इनके नाम बताओ। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला को अता फरमाए। ये कुछ नूर है, इनके नाम बताओ। ये नूर है, इनके नाम बताओ। फरिश्तों ने जब, हालांकि फरिश्ते जानते थे, तो फरमाइएगा, जानते थे, लेकिन जब ये जुदा जुदा होते थे, फरिश्ते जानते थे। फरिश्तों को तस्बीह इन्होंने सिखाई थी, फरिश्तों को इबादत इन्होंने सिखाई थी। फरिश्ते जानते थे, लेकिन जब जुदा जुदा होते थे तो ये जानते थे, लेकिन जब इकट्ठे हो जाए फिर फरिश्ते तमीज नहीं कर पाते थे। अगर किसी को शक हो तो मैं दुनिया की दलील दे देता हूँ। जब ये सारे चादर के नीचे आ गए तो जिब्रील को पूछना पड़ा, या रब्बे व मन दादल के साथ। अल्लाह अकबर,
वो भी तशरीफ फरमा हो गए। इजाजत है मैं 2 जुमले अदा कर दूं। नाम मैं मुख्तसर करूं, नतीजे की तरफ आऊं। फरिश्ते नाकाम हुए, आदम कामयाब हुआ। खुदावंद आलम ने कहा आदम तेरी कामयाबी का सिला ये है कि ये नूर तेरी पेशानी में रखा जाएगा। तेरी कामयाबी का सिला ये है कि ये नूर तेरी पेशानी में रखा जाएगा। बस तेजी से नतीजों की तरफ चलूं। ये नूर सफर करते 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 हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आया। ये अब्दुल मुत्तलिब आम शख्सियत नहीं है, इसका मकाम व मर्तबा एक जुमले में समझ लो तो मैं नतीजा दे के अपनी गुफ्तगू को समेट लूं। यमन का एक काफिला खाने काबा के पास से गुजर रहा था। उनमें से एक बच्चे ने अपने आप को ऊंट से गिराया और बाबा जी सीधा आके उसने खिलाफ काबा को पकड़ा और पकड़कर उसने दुआ करना शुरू की, मेरे अल्लाह मेरा इन काफिले वालों से कोई ताल्लुक नहीं, ये मुझे अगवा करके ले जा रहे हैं, मुझे गुलाम बना के भेज देंगे, मेरे अल्लाह मुझे इनसे निजात दिला, मेरे अल्लाह मुझे इनसे निजात दिला, मेरे अल्लाह मुझे इनसे निजात दिला। वो बार बार अल्लाह को कह रहा था मेरे अल्लाह मुझे इनसे निजात दिला। इधर उसने अल्लाह से दुआ मांगी, इधर अब्दुल मुत्तलिब का हाथ उसके कंधे पे आया। अल्लाह अकबर, सलामत रहे वाला आपको जब अता फरमाए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब का हाथ उसके कंधे पे आया, कहा मैं तुझे इनसे बचाऊंगा, मैं तुझे इनसे बचाऊंगा। जुमला अगला सुनने वाला है। बच्चे ने पीछे पलट के कहा हुजूर मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मुझे पहचान, अना मिन अहल अल्लाह, मैं अल्लाह के अहल में से हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मौला को सलामत रखे। अना मिन अहल अल्लाह, मैं अल्लाह के अहल में से हूँ। मैं अल्लाह के, ये इसी खानदान का कमाल है। इनका जद है तो अहल अल्लाह है, उनकी औलाद है तो अहल अल्लाह है। निस्बतें यहीं से है, अना मिन अहल अल्लाह। बल्कि जो अगला जुमला है अगर वो ज़हनों में महफूज हो जाए तो बड़े मसले हल हो जाएंगे। साथ ही जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया अना मुफर्रजुल कर्ब लिकुल्लि मन दआ इलल्लाह फी बैतिही, अल्लाह के घर में जो भी अल्लाह को पुकारता है उसकी मुश्किल कुशाई मैं अब्दुल मुत्तलिब करता हूँ। जो पुकारता है उसकी मुश्किल कुशाई यार मैं अब्दुल मुत्तलिब करता हूँ। ये नूर जब इस पेशानी में था, बस मैंने कहा ना सजदा वहीं पे है जहाँ ये नूर है। वाकया आपने सुन रखा है ना, अबराह का वाकया, वो जो हाथियों का लश्कर लेके आया था, जिसके बारे में पूरी सूरह फील कुरान मजीद में मौजूद है। वाकया इस वक्त मौजू नहीं, बस एक नतीजा वही मौजू, और यहीं पे मेरी गुफ्तगू तमाम हो गई। अबराह ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब के कुछ हाथी अपने कब्जे में ले लिए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के कुछ हाथी जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं जाऊंगा और जाकर अपने जानवर उससे छुड़वाऊंगा। ऊंट थे सरकार के जो उसने कब्जे में रस्ते से ले लिए, तो सरकार ने कहा कि मैं जाऊंगा और इससे वो ऊंट छुड़वा लूंगा, वापस ले लूंगा। पैगाम भिजवा दिया गया अबराह को कि सैयदुल अरब तुझसे मिलने आ रहे हैं। उसने सोचा ये था कि शायद इसलिए आ रहे हैं कि मुझे कहेंगे कि काबे पे हमला न कर, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब तो पहले ये कह के आ रहे थे ऊंट मेरे हैं इसलिए मेरी जिम्मेदारी है, काबा जिसका है वो खुद बचा लेगा। अल्लाह अकबर, वो जो उसका मालिक है वो बचा लेगा। लेकिन जिस वजह से मैं ये जुमला कहने जा रहा हूँ बस वो सुने, और मैंने समेट लिया अपने बयान को। इस अबराह का एक सफेद हाथी था, बहुत असीम जुस्सा हाथी, उसके जो दांत थे उन पे हीरे जवाहरात चढ़े हुए थे। इसे बड़ा फख्र था अपने इस हाथी पर कि जैसा हाथी मेरे पास है वैसा हाथी दुनिया में किसी के पास मौजूद नहीं है। ये हर वक्त इसके खैमे के बाहर, बस तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, आपके तसव्वुर से पहले मैंने मेंबर छोड़ दिया। ये हाथी अबराह के खैमे के बाहर हर वक्त बंधा रहता था। अब अबराह ने कहा मेरे खैमे का पर्दा हटाओ, मैं अब्दुल मुत्तलिब के आने का मंजर देखना चाहता हूँ। इधर पर्दा हटा, उधर से जनाब अब्दुल मुत्तलिब सामने से आ रहे थे। जैसे ही जनाब अब्दुल मुत्तलिब हाथी के सामने से गुजरे, यही लफ्ज़ रिवायतों में लिखे हैं फसजदल फील, हाथी सजदे में चला गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, फसजदल फील,
हाथी सजदे में चला गया, हाथी सजदे में चला गया। अब्राहा परेशान हुआ, अपने गुलामों से कहने लगा ये हाथी मेरा है, इसने मुझे तो कभी सजदा नहीं किया, ये आज अब्दुल मुत्तलिब को सजदा क्यों कर रहा है? लोगों ने कहा जब तेरे पास आ जाए ना सवाल उन्हीं से कर लेना, जब तेरे पास आ जाए सवाल उन्हीं से कर लेना। इधर अब्दुल मुत्तलिब आके बैठे, उधर अब्राहा ने पहला सवाल किया, हुजूर ये तो बताए हाथी ने किस वजह से आपको सजदा किया? मुस्कुरा के फरमाया उसी वजह से जिस वजह से फरिश्तों ने आदम को सजदा किया था। सलामत या मौला आपको सलामत रखे। जिन्हें जानवर पहचान गए, ताज़ीम करने लगे, मुसलमानों ने उनकी बेटियों को शाम और कूफा के बाजार दिखा दिए। मौला तुम्हारी हाय कबूल करें। बहुत वक्त लिया मैंने आपका, इंतज़ार ही अपने से बात पढ़ने वाले ज़ाकिर का था, तशरीफ़ ले आए। मैंने समेट लिया अपने बयान को। सफ़र का महीना आ गया, अली की औलाद शाम आ गई। मौला तुम्हारी हाय कबूल करे। शाम के बाजार के बाहर जब ये काफिला पहुंचा तो अली की बेटी ने हाय हाय, हकीम साहब कह रहे हैं जहाद असगर खत्म हो गया, जहाद अकबर शुरू हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम और आसान कर दूं, हुसैन का मुहर्रम खत्म हो गया, ज़ैनब का मुहर्रम शुरू हो गया। अल्लाह अकबर। मौला अपनी हाय कबूल करें। हुसैन क्यों ये जहाद असगर और अकबर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जानते हैं? ये लफ्ज़ इसलिए है, हुसैन करबला के बन में एक दफ़ा शहीद हुए, हुसैन की बहन हर मोड़ पे शहीद होती रही, हुसैन की बहन हर मोड़ पे शहीद होती रही। शाम के बाहर अली की बेटी ने चलने से इनकार किया कि मैं यहाँ से आगे नहीं चलूँगी। जब शहजादी ने चलने से इनकार किया ना, शिमर ताज़ियाना लेके सज्जाद की पोस्ट पे आ गए। और मैं सैयद होने के नाते इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, उसने पूरे सफ़र की दास्तान सज्जाद की पोस्ट पे लिखना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। और कुछ ऐसे अंदाज से लिखी कि पोस्ट सुर्ख हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और ये वो पहली मंजिल थी। सैयद सज्जाद ने शिमर से कहा, शिमर सारे रास्ते मारता आया है, मैंने तुझसे नहीं पूछा क्यों मार रहा है, यहाँ तुझसे सवाल करता हूँ, शाम भी आ गई है, तू फिर भी मार रहा है, वजह क्या है? कहने लगा सज्जाद तेरी फूफी ने चलने से इनकार कर दिया है, जब तक अली की बेटी नहीं चलेगी उस वक्त तक मैं ताज़ियाने बरसाता रहूँगा। सैयद सज्जाद ने कहा मुझे इजाज़त दे, मैं फूफी को कह तो नहीं सकता कि चलें, मैं फूफी से पूछता ज़रूर हूँ कि जो 36 शहर गुजर आए उस शहर से भी गुजर आई जहाँ पे कभी शहजादी बन के आई थी, जहाँ मेरी फूफी ने चलने से इनकार क्यों किया? चलते हुए बस 2 मिनट की जहमत है। सैयद सज्जाद आलिया बीबी के पास आए और आगे कहा फूफी अम्मा क्यों चलने से इनकार फरमा दिया, यहाँ से आगे कदम क्यों नहीं बढ़ा रही? जनाब ज़ैनब की आंखों में आंसू आए और रो कर कहा आओ सैयद सज्जाद तुम्हें एक राज से आगाह करूँ। जो इमाम को राज बताए उसे ज़ैनब कहा जाता है। आओ एक राज से आगाह करूँ। जी फूफी अम्मा इरशाद फरमाइए। का सैयद सज्जाद 21 रमज़ान 40 हिजरी की रात थी, मेरे बाबा अली की आखिरी रात थी। जब मेरे बाबा सारों से अलविदा कर चुके ना, सबसे आखिर में कहा ज़ैनब को बुलाओ बाकी सारे चले जाओ। हाय हाय, अल्लाह अकबर।
باقی سارے چلے جاؤ، زینب کو میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ کہتے ہیں میں اپنے بابا کے پاس جا کے بیٹھی، بابا نے میرا سر اپنے سینے پہ رکھا اور بابا نے رو کے کہا زینب تو ہر بازار سے گزر جائے گی، زینب تو ہر دربار سے گزر جائے گی، لیکن زینب جب شام کا بازار آئے گا وہاں پہ لاکھوں کا مجمع ہوگا، وہاں پہ بدماش اکٹھے ہوں گے، وہاں پہ لوگ ڈھول بجا رہے ہوں گے اور ہر کوئی پوچھے گا ان میں علی کی بیٹی زینب کون ہے، ان میں علی کی بیٹی زینب کون ہے؟ میری بیٹی پریشان نہ ہونا، اس وقت تیرا بابا آ جائے گا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ مولا تیری ہائے قبول کرے۔ تیرے تصور سے پہلے میں نے ممبر چھوڑ دیا، اس وقت تیرا بابا وہاں پہ آ جائے گا۔ سجاد میں دیکھ رہی ہوں شام بھی آ گئی، ابھی تک بابا بھی نہیں آیا۔ ابھی جناب زینب کا یہ کہنا تھا کہ ایک طرف سے ایک نقاب پوش آگے بڑھا اور چہرے سے نقاب ہٹا کے کہا زینب مجھے پہچان، تیرا بابا تیرے ساتھ سفر کر رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ مولا تیری ہائے قبول کرے۔ بس آخری جملہ ہے، جیسے علی نے اپنے چہرے سے نقاب الٹا، جناب زینب کی نظر مولا علی کے چہرے پہ پڑی، کچھ خون کے نشان نظر آئے۔ رو کے کہا بابا پتھر تو لوگوں نے مجھے مارے ہیں، یہ خون کے نشان آپ کے چہرے پہ کیوں ہیں؟ رو کے کہا زینب جب شیمر خنجر چلا رہا تھا تو 70 قدم پہ کھڑی تھی، میں اور تیری ماں ہم نے حسین کو گود میں ذبح کرایا۔ جب شیمر خنجر چلاتا تھا کبھی میں ہاتھ رکھتا تھا، کبھی تیری ماں زہرا۔ وَسَيِّدَ اللَّهُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُ الْقَلْبَيْنِ يَنقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ